আপনারা দেখছেন খবরের ঘন্টা। ইতিবাচক খবর দেখতে চোখ রাখুন খবরের ঘন্টা, সাথে আমি নন্দিতা। চলুন দেখে নেওয়া যাক আজকের বিশেষ খবর। শ্রীমায়ের আবির্ভাব দিবসকে সামনে রেখে অনুষ্ঠান শিলিগুড়িতে। 21শে ফেব্রুয়ারি শ্রীমায়ের আবির্ভাব দিবস। শ্রীমায়ের পূর্ব নাম ছিল মীরা আলফাসা। তিনি পন্ডিচেরিতে শ্রী অরবিন্দ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তার আবির্ভাব হয়েছিল 1878 সালের 21শে ফেব্রুয়ারি। ফ্রান্সের প্যারিস তাঁর জন্মস্থান। শ্রীমা দ্য ডিভাইন মাদার নামেই পরিচিত। ফ্রান্স থেকে পন্ডিচেরিতে তিনি আসেন 1914 সালের 29শে মার্চ তার স্বামী পল রিসার্কে সঙ্গে নিয়ে। এরপর শ্রী অরবিন্দের সংস্পর্শে এসে পুরোপুরি আধ্যাত্মিক সাধনায় নিজেকে উৎসর্গ করেন তিনি। শিলিগুড়ি মিলনপল্লীতে ডিভাইন লাইফ ফাউন্ডেশনের সদস্য অনুরাগীরা শ্রী মা এবং শ্রী অরবিন্দের দর্শন অনুসরণ করেন। 21শে ফেব্রুয়ারি শ্রীমায়ের আবির্ভাব দিবস অন্যান্য স্থানের সঙ্গে সঙ্গে শিলিগুড়িতেও পালিত হলো। শিলিগুড়ি মিলনপল্লীর ডিভাইন লাইফ ফাউন্ডেশনে প্রতি বুধবার এবং রবিবার রাত 8টা থেকে 9টা পর্যন্ত আধ্যাত্মিক আলোচনা করা হয়। সেখানে রয়েছে গ্রন্থাগারও। সোমবার 21শে ফেব্রুয়ারি সকাল থেকে শিলিগুড়ি মিলনপল্লী ডিভাইন লাইফ ফাউন্ডেশনে নানা অনুষ্ঠান হয়। শ্রীমায়ের ভজন সঙ্গীতের সঙ্গে চলে ধ্যান বা মেডিটেশন। সন্ধ্যায় আধ্যাত্মিক আলোচনা করেন সঞ্জয় গোলেচা। সৎসঙ্গ বা সৎ পরিবেশের গুরুত্ব সম্পর্কে তিনি এদিন সেখানে ব্যাখ্যা করেন। বর্তমান করোনা পরিস্থিতির জেরে অনেকের মধ্যে মানসিক চাপ বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেকে মানসিক অশান্তিতে রয়েছে। এই অবস্থায় মেডিটেশন এবং শ্রীমায়ের দর্শন অনুসরণ শান্তির পথ দেখাতে পারে বলে জানান সঞ্জয়বাবু। माँ ने हमारे दिव्य जीवन से परिपूर्ण कर दिया है। हमारे भीतर हर पल कृतज्ञता का भाव बह रहा है। हम सब माँ के प्रति धन्य हैं। आइए अब हम सभी कृतज्ञता का भाव रखते हुए ओम धन्यो हम कृत्यो हम का मंत्र का उच्चारण 21 बार करेंगे।
श्री मां के जन्म दिवस पर आप सबका उत्साह वास्तव में हृदय को बहुत आह्लाद देता है। जिस उत्साह के साथ श्री मां के जन्मदिन का पालन आप सब मिलकर इस प्रांगण में कर रहे हैं। हमारे सेंटर का 21 फरवरी एक ऐसा दिन है जिसे हम कहते हैं दिस इज इनर साइकिल। एक साल हमने बिताया आंतरिक साधना में। वो जैसा बिताया उसका प्रतिफलन आज के दिन होता है। आपने अपने अंतर में जिस प्रकाश को जागृत किया उसी प्रकाश की ज्योति आज के दिन यहां अवलोकित होती है। संसार में यह बिल्कुल अवधारित नियम है कि जैसा हमारा हृदय ठीक वैसा ही सारा संसार। अगर हम हृदय से संकुचित हैं तो संसार भी हमें बड़ा संकुचित, स्वार्थी और बड़ा न रहने लायक लगता है। लेकिन अगर हृदय विशाल है हमारा स्वयं का, हृदय में भक्ति है, तो सारा संसार भी बड़ा भक्तिमय और बड़ा आनंद में लगता है। और हम निश्चित होकर के अगर चाहे तो परमात्मा के चरणों में मन लगा सकते हैं। तो अगर हम परमात्मा के चरणों में मन लगा पा रहे हैं, अगर हम थोड़ी देर के लिए भी स्थिर हो पा रहे हैं, तो यह इस बात का द्योतक है कि कहीं न कहीं हमारे हृदय में ज्योति जल रही है, आस्तेय की ज्योति। हमारे हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम के आनंद की ज्योति। तो बहुत बहुत साधुवाद आप सबको। संयोग से आज ही ये कैलेंडर्स पहुंचे हैं। श्री मां ने इसमें श्री मां की एक वाणी यहां पर छपी हुई है, फॉरवर्ड एवर फॉरवर्ड। इसी प्रकार आगे बढ़ते रहो, निरंतर आगे बढ़ते रहो। एट द एंड ऑफ द टनल इज द लाइट। सुरंग के आखिर में प्रकाश मिलेगा। संसार के जिस दौर से हम गुजर रहे हैं एक सुरंग की तरह है। अंधकार छाया हुआ है, लेकिन दूर एक प्रकाश की किरण हमको इस सुरंग के अंत में दिखाई दे रही है। श्री मां कह रही है आगे बढ़ते रहो, निरंतर आगे बढ़ते रहो, तुम उस प्रकाश तक अवश्य पहुंचोगे, क्योंकि वो प्रकाश तुम्हारा स्वयं इंतजार कर रहा है। एट द एंड ऑफ द फाइट इज द विक्ट्री। और यह जो संघर्ष तुम अपने जीवन में, अपने अंतर, अपनी प्रकृति, अपने स्वभाव के साथ कर रहे हो, इस संघर्ष में श्री मां का आशीर्वाद है। श्री मां कहती है एट द एंड ऑफ द फाइट, इस संघर्ष के अंत में तुम्हें विजय मिलेगी, विजय श्री अवश्य। फॉरवर्ड, फॉरएवर फॉरवर्ड। एट द एंड ऑफ द टनल इज द लाइट, एट द एंड ऑफ द फाइट इज द विक्ट्री, which acts in the universe and in the individual, and is also beyond the individual and the universe. The mother stands for all three, but she is working here in the body to bring down something not yet expressed in this material world, so as to transform life here. It is so that you should regard her as the divine Shakti working here for that purpose. She is that in the body, but in her whole consciousness, she is also identified with all the other aspects of the divine force. She is working here in the body, but फिलहाल वो अपने हमारे इस शरीर पर काम कर रही है, in the body, to bring down something, जो कुछ इस नीचे स्तर पर लाना चाहती है, नॉट येट एक्सप्रेस्ड इन द मटेरियल वर्ल्ड, जो इस भौतिक जगत पे अभी तक प्रकट नहीं हुआ है। सो एज टू ट्रांसफॉर्म लाइफ हियर, वह एक तत्व जिसके इस धरती पर आने से जीवन बदल सकता है। It is so that you should regard her. It is so that you should regard her as a divine Shakti. हम सबको चाहिए कि वो इस शक्ति के
शक्ति को दिव्य शक्ति के रूप में देखे, जो यहाँ पर काम कर रही है इसी ध्येय से कि इस पूरे संसार को ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए, उसके लिए ऐसी शक्ति इस धरती पर अवतरित हो। शी इज दैट इन द बॉडी, बट इन हर होल कॉन्शियसनेस शी इज ऑल्सो आइडेंटिफाइड with all the aspects, all other aspects of the divine force. इस वर्तमान स्वरूप में माँ शरीर के स्तर पर कार्य करती भी दिखाई दे रही है, परंतु दिव्य शक्ति के और भी जितने भी डायमेंशंस है उन सब पर वह समान रूप में कार्यरत है। माँ के लिए लिखा है, माँ का परिचय दिया है। आई एम द शक्ति ऑफ श्री अरविंद अलोन, केवल मैं श्री अरविंद की शक्ति हूँ। आई एम द मदर ऑफ ऑल माई चिल्ड्रन, और मैं मेरे सारे बच्चों की माँ हूँ। माई चिल्ड्रन आर। আমার নাম তাপস দত্ত। শ্রী মায়ের 144তম শুভ জন্মদিবস আমরা শিলিগুড়ি ডিভাইন লাইফ স্টাডি সার্কেল, ডিভাইন লাইফ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে আজকে আমরা শ্রী মায়ের জন্মদিবস উদযাপন করছি আমাদের সেন্টারে। সকালবেলায় আমাদের প্রার্থনা ছিল, ফ্লাওয়ার অফারিং ছিল, আর সর্বশেষে মেডিটেশন এবং প্রসাদ বিতরণ। আমাদের আজকে শ্রী মায়ের জন্মদিনকে আমরা যাতে সুন্দরভাবে এবং তার আদর্শকে নিয়ে পালন করতে পারি, এবং আমাদের জীবনে শ্রী মায়ের যে আদর্শ, শ্রী অরবিন্দের যে সাধনার যে পথ তারা যে নির্দেশ করে গেছেন, সেই পথে যাতে আমরা আমাদের সাধনাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি, আজকে সেটারই আবার নতুন করে আমাদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন। আমরা সেই প্রতিজ্ঞা আজকে করবো আরেকবার শ্রী মায়ের জন্মদিনে, যে আমাদের জীবনকে দিব্য জীবনে রূপান্তরিত করার যে সাধনা, আমরা আবার সেটাকেই সেই কাজেই আমরা অবতীর্ণ হব। আজকে আমাদের মূল যেটা হলো মায়ের জীবন, নিজের জীবনটাকে দিব্য জীবনে রূপান্তরিত করতে হবে, এটাই শ্রী অরবিন্দের সাধনা। এবং শ্রীমা সেই সাধনাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বলেছেন। শ্রীমা হলেন গিয়ে আমাদের মহাশক্তি, তিনি দিব্য মাতা, তিনি মা দুর্গা, তিনি মহাকালী, তিনি মহাসরস্বতী, তিনি মহালক্ষ্মী। আমরা তারই চরণতলে, তারই সাধনায় আমরা লিপ্ত। আমি ললিত গোয়েল। শ্রীমার 144তম জন্মদিন আজকে আমরা দেখছি পুরা বিশ্বে আর ভারতবর্ষে অশান্তি, পুরা শান্তি ব্যাপক, কোথাও শান্তি নেই। আমি যতটুক ভাবতে পারি, শ্রী অরবিন্দ মার বাণী আমরা যদি ফলো করতে পারি, ওনার পথটা যদি আমরা ফলো করতে পারি, এই শান্তির একটাই রাস্তা শ্রী মা অরবিন্দর বাণীটা আমরা যদি ফলো করি। ওম শ্রী মাতা অরবিন্দ সন্নম।
আজকের প্রোগ্রামটা আমরা আজকে যেটা করেছি সেটা হচ্ছে শ্রীমা অবতরিত হয়েছিলেন এই সংসারে 1878 ওনার এই অবতারটা 21শে ফেব্রুয়ারিতে হয়েছিল, সেটা আমরা পালিত করছি। আমরা শ্রী অরবিন্দর যোগের সঙ্গে যুক্ত সবাই আছি, আর আমরা মনে করি যে মা স্বয়ং আদিতি মায়ের অবতার আছেন, আর ওনার শক্তি দ্বারাই আমরা যোগ করতে পারবো। আর এটা আমাদের মধ্যে সবাই এক্সপিরিয়েন্স করে থাকে যে সত্যি উনি আমাদের হৃদয়ের ভিতরে বসবাস করেন, উনি আমাদের মার্গদর্শন করেন। আমরা এখানে মিলিত হয়ে রেগুলারলি মা শ্রী অরবিন্দের কথাগুলো এখানে চর্চা করি, তার বিভিন্ন যে পর্যায়গুলো আছে যোগের সেগুলোর উপরে আমরা চর্চা করে বোঝার চেষ্টা করি যে উনি কি রাস্তা দেখাচ্ছেন। ওই রাস্তায় আমরা আমাদের প্র্যাকটিক্যাল লাইফটাকে বাদ দিয়ে আমরা এগুলো কিছু করছি না। প্র্যাকটিক্যাল লাইফে আমাদের যে বিভিন্ন শ্রী অরবিন্দ মায়ের যে লেখার থেকে আমরা যে পথপ্রদর্শন পাচ্ছি সেটা আমরা লাগু করে জীবনে অনেক কিছু পেয়েছি। আর যা কিছু উনি লিখেছেন, যা কিছু উনি জানিয়েছেন, সেটা আমাদের অনুভবের মধ্যে আসছে। এটাই আমাদের খুব আনন্দের বিষয় যে আমরা যতটাই এখানে আছি সবার ভিতরে মা শ্রী অরবিন্দর প্রতি খুব ভক্তি হয়েছে, খুব আনন্দ হয়েছে। আমাদের সঙ্গটা যেটা তৈরি হয়েছে, শ্রী অরবিন্দ এটাকে বলতেন যে দেব সঙ্গ তৈরি হলে ভালো হয়। সেই সঙ্গের দিকে আমাদের যাত্রা চলছে, এটা আমাদের জন্য খুবই আনন্দের বিষয়। আজকে এই করোনার যে সমস্যাটা এসেছিল, সংসারে যত কিছু সম্পদ নিয়ে সবাই বসেছিল সবাই কিন্তু দেখেছে যত যাই সম্পদ থাকুক, ভেতরের সম্পদ যদি না থাকে তাহলে এখানে স্থিরভাবে থাকা যায় না। বড় বড় লোক অস্থির হয়ে গেল। কিন্তু এই করোনা যে সমস্যাটা এটা দেখিয়ে গেল যে ভেতরের যে সম্পদ আছে সেটা নিজেকেই খুঁজে তৈরি করা উচিত। প্রত্যেক পথ মানুষ এখানে নিজে আবিষ্কার করেছে বিভিন্ন সময়ে। আমাদের ভারতবর্ষে অনেক অনেক ঋষিমুনিরা এসে অনেক রকম পথ দেখিয়েছেন, সেই পথে চলে সবাই ভেতরের সম্পদ তৈরি করেছে। আমাদের এই কিছু ইনফ্লুয়েন্সের জন্য, ওয়েস্টার্ন ইনফ্লুয়েন্সের জন্য আমরা বাইরের সম্পদের দিকে একটু বেশি করে লেগে থাকার জন্য এই সম্পদগুলো আমরা হারিয়ে ফেলেছি। এই সময় মা শ্রী অরবিন্দের বাণীগুলোর থেকে আমরা পাই যে কত গভীর মানে একটা জায়গা আছে, সেটাকে যদি আমরা পাই তাহলে আমাদের কিন্তু জীবনের পূর্ণ অর্থ বদলে যায়, আর জীবনের পূর্ণ কোয়ালিটিটা বদলে যায়। আর তারপরে বাইরের পরিস্থিতি যত যাই বদলাক, ভেতরের পরিস্থিতি আমাদেরকে টিকিয়ে রাখে।